Good morning, dear students. Welcome to online teaching classes from Vishwamanava Residential High School, Sibara Guttinadu, Chitradurga, Taluk. So, dear students, myself Manuel, assistant teacher or English teacher in Vishwamanava Residential High School. So, dear students, in the academic year of 2020-21, in the second language English subject of 9th standard, in previous class we are already discussed about the poem Upaguptha, first two stanzas of Upagupta's poem. So I hope you are all understand those two stanzas. So these are all. So look at these pictures. Once again I shows that. So he is Rabindranath Tagore, one of the famous and greatest poet of India. Once I recall the previous class. So Buddhism was started in India by Buddha. So Buddha preached the religion. He had many disciples. Among them, Upaguptha lived in Mathura. The poem is about Upaguptha and Vasavadatta. Vasavadatta was an ascetic and epitome of kindness, wisdom, and selflessness. Vasavadatta was a famous and beautiful dancing girl. She was proud of her beauty, youth, and her wealth. What happened in the end is the moral of the poem. So it is one of the important writing of the Rabindranath Tagore. In these writings, in this poem, he shows the character of Upaguptha and what is the important or what is the permanent thing in everybody's life. So Upaguptha is a poem written by the greatest poet of India. Rabindranath Tagore was known to all. His poem reveals the truth of life. Nothing is permanent in this life, whether it is a beauty, power, money, or youth. So these are all not permanent in everybody's life. Upagupta was the follower of Lord Buddha. He was very simple and lead a disciple life. Once he was lying on the ground asleep by the city wall of Mathura. It was night time, very dark, because lamps were off, doors were shut, stars were hidden by the cloudy sky in the August month. Vasavadatta, a beautiful, young, rich, and famous dancing girl, was walking through that place. Unknowingly, she stepped on Upagupta, who was lying on the floor. Her anklets touched his breast and made the tinkling sound. He woke up surprised and saw the girl. Her jewels were shining in the lamp light. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಸವದತ್ತ ಮತ್ತು ಉಪಗುಪ್ತ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಉಪಗುಪ್ತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು 2 ಪ್ಯಾರಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಗುಪ್ತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಏನು ಬುದ್ಧನ ಒಬ್ಬ ಅನುಯಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಅವರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಗುಪ್ತನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಎಂಥವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರುಣಾಮಯಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾದಂತಹ, ಯಾವುದೇ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಪಗುಪ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಸವದತ್ತ. ಅವಳ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೌವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಯಾರಪ್ಪ ಉಪಗುಪ್ತ ಅನ್ನುವಂಥವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಥುರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂತಹ, ತುಂಬ ಏನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಥುರಾ ನಗರದ ಒಂದು ಧೂಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಗಾಢ ಕತ್ತಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಗಳ ಡೋರ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ದೀಪಗಳು ಆಫ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಹ ಏನು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮೋಡದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮೋಡಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ದಿನ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಸವದತ್ತ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್, ಆ ಮಥುರಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್, ತುಂಬ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಗುಪ್ತವ್ರು ಮಲಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಉಪಗುಪ್ತರ ಒಂದು ಎದೆಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸೌಂಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅದರ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರ ಉಪಗುಪ್ತವರ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. It was the dancing girl, starred with jewels, wearing a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. She lowered her lamp and saw the young face, austerely beautiful. Once again, it was the dancing girl, starred with jewels, wearing a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. She lowered her lamp and saw the young face, austerely beautiful. So next, she stepped on Upagupta, who was lying on the floor. Her ankles touched his breast and made the tinkling sound. He woke up, surprised, and saw the girl. Her jewels were shining in the lamplight. She was wearing a pale blue dress, but she was proud of her beauty and youth. She saw him and found that his face was filled with eccentric beauty. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳು ಏನು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಒಂದು ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಯೌವನದ ಒಂದು ಮದದಿಂದ ಅವಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಬೀಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದೀಪವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಮಲಗಿರುವ ಉಪಗುಪ್ತನನ್ನು ಅವಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, "Forgive me, young ascetic," said the woman. "Graciously come to my house. The dusty earth is not fit bed for you." The young ascetic answered, "Woman, go on your way." So next, the Vasavadatta saw him and found that his face was filled with ascetic beauty. She requested him to forgive her and visit her house, because the dusty earth was not a fit bed for him. But the young hermit rejected her request and said, when the time comes, he will definitely visit her. When the time comes, he visit her house. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ
ಅವಳು ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಏನು ಯೌವನದಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಧೂಳಿನ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲಗುವಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಅವಳು ಯೌವನದ ಮದದಿಂದ ಏನು ಅವಳು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ಲು, ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಮನೆ ಕರೆದ ಹೊರತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾರು ಉಪಗುಪ್ತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಕರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when the time is ripe, I will come to you. Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning. The storm growled from the corner of the sky, and the woman trembled in fear of some unknown danger. When the time is ripe, I will come to you. Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning. The storm growled from the corner of the sky, and the woman trembled in fear of some unknown danger. So next, the Upagupta rejected her request and said, when the time comes, I will definitely visit your house. The climatic condition was not normal. The storm with lightning and thundering made the woman tremble in ಫಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಏನು ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಸವದತ್ತು ತುಂಬ ಹೆದರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ನಡಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಮುಂದೇನೋ ಏನೋ ಅಪಾಯ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೋರ ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡೇ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ಇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ the branches of the wayside trees were full of blossom. Gay notes of the flute came floating in the warm spring air from afar. A year has not yet passed, it was evening of a day in April. In spring season, the branches of the wayside trees were full of blossom. Gay notes of the flute came floating in the warm spring air from afar. So on that time, the next year in spring season, the branches of trees were full of flowers and happy notes of flute came floating. The surrounding was pleasant, the month of April. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಡೆದಂಥದ್ದು ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸಂಜೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂಥದ್ದು. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಸಂತ ಮಾಸ ಅಥವಾ ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಏನು ಚಿಗುರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂವು ನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಿರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಕೊಳಲಿನ ದನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ, ಏನೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಾರೋ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ದಂಗಾಯಿತು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ವಾಸವದತ್ತ ಬರ್ತಾಳೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. So let's continue the next period. So I hope you are all understand these day concept. Finally I give some homework questions. First question, why did dancing girl ask forgiveness from Upagupta?
Why did dancing girl ask forgiveness from Upaguptha? Second question. What made the dancing girl to say merciful one? What made the dancing girl to say merciful one? Next, third question. Why did dancing girl tremble in fear? Why did dancing girl tremble in fear? So these are all the homework question. Everybody must done the homework and send it to the WhatsApp group. I hope you all understand the today's concept. Finally, dear students, thank you for watching this video. Once again, thank you so much.